Good afternoon to you, to the Metropolitan, to Bishop Felicinos, and to all the bishops who are here, the officers of this very fine church, and to you, my brothers and sisters in Christ Jesus. I count it a privilege to stand before you one more time. I'm grateful for the opportunity. As always, with the bishop's permission, I'm going to sing a little song. And my wife is going to join me. The title is We're Blessed, We're Blessed, We're Blessed. Blessed, we're blessed, we are blessed. We have shelter, clothes, and strength, and yet we are blessed. We're blessed, we're blessed, we're blessed, we are blessed. We don't deserve it, but yet we are blessed. I don't know about you, what you think about life, but this one thing I found to be so true. We often find it easy to complain and feel sad, but oh, we're blessed, we're blessed, we're blessed, we are blessed. Oh, we're blessed, we're blessed, we're blessed, we are blessed. We have shelter, clothes, and strength, and yet we are blessed. We're blessed, we're blessed, we're blessed, we are blessed. We don't deserve it, but yet we are blessed. Did you hear about the child with no food to eat? His mother, father, both are gone. That should cause us to give from the bottom of our hearts, 'cause we're blessed, we're blessed, we're blessed, we are blessed. Oh, we're blessed, we're blessed, we're blessed, we are blessed. We have shelter, clothes, and strength, and yet we are blessed. We're blessed, we're blessed, we're blessed, we are blessed. We don't deserve it, but yet we are blessed. Our scripture reading has been read in your hearing, Matthew 9:35 through 38. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം 35 മുതൽ 38 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ടല്ലോ. And the title from which I want to speak this afternoon is Help Wanted, Now Hiring. സഹായികളെ ആവശ്യമുണ്ട്, ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയമാണ് എന്നാണ് ഈ ധ്യാനത്തിന് തലക്കെട്ട്. Let us pray. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Come now, O Lord, in power and in might. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് മഹിമയോടും ശക്തിയോടും കൂടെ എഴുന്നള്ളണമേ.
Let the words of our mouths and the meditations of our hearts എൻ്റെ വായിലെ വാക്കുകളും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനവും be acceptable in your sight, O God, our strength and our Redeemer. ഞങ്ങളുടെ പാറയും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായ യഹോവേ, അവിടുത്തേക്ക് പ്രസാദകരമാക്കണമേ. Amen. Yes, good. All right, I will close that. I have read this passage in your hearing today, for I am convinced that many of us do not believe it. ഇന്ന് ഇവിടെ വായിച്ചു കേട്ട ഈ വേദവചനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം, നിങ്ങളിൽ പലരും ഈ വചനം അതുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. Especially in my country, America. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ വരുന്ന എൻ്റെ രാജ്യമായ അമേരിക്കയിൽ All too many of us simply do not believe that the harvest is plentiful. കൊയ്ത്ത് വളരെ ഉണ്ട് എന്ന പ്രസ്താവന ഞങ്ങളിൽ പലരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. But the laborers are few. അതായത് വേലക്കാർ ചുരുക്കമാണ്, കൊയ്ത്ത് വളരെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള പ്രസ്താവന പലരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. In fact, to listen in on some Christian communities around the world, ലോകം എമ്പാടുമുള്ള ചില ക്രിസ്തീയ സമൂഹങ്ങളെ നാം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ one could get the impression that this passage should be reversed. ഈ വേദഭാഗം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് പറയണം എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് എന്ന് തോന്നും. Instead of reading the harvest is plentiful but the laborers are few, കൊയ്ത്ത് വളരെയുണ്ട് വേലക്കാരോ ചുരുക്കം എന്നുള്ളതിന് പകരം there are those who believe it should read the laborers are plentiful but the harvest is few. വേലക്കാർ വളരെയുണ്ട് എന്നാൽ കൊയ്ത്ത് വളരെ വിരളമാണ് എന്ന് വായിക്കുന്നതാണ് കുറേ കൂടെ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു. Some of us act as if we believe we have more workers than we have work. നമുക്ക് ഉള്ള ജോലിയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ വേലക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് പലർക്കും ഉള്ളത് എന്ന് തോന്നുന്നു. Now, for those of you who are currently seeking some kind of ministerial position, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ചിലർ ഒരുപക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശുശ്രൂഷ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ and have yet to be granted such an assignment, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൗത്യ നിയോഗം ഇനിയും സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടവരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് എങ്കിൽ I am not trying to minimize the severity of your plight. നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയുടെ ഒരു തീവ്രതയെ ഒന്നും വില കുറച്ച് കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത്. Nor am I speaking in a dismissive manner about the tensions and uncertainties. ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആകുലതകൾ, അവരുടെ ആകാംക്ഷകൾ, അതിനെ ഒന്നും ലഘൂകരിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയത് എന്ന് പറയട്ടെ. That must surely accompany you when you are just starting out in ministry. ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ സാധാരണമാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. And wondering how or if God will use you. ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. Transitions are always stressful. ജീവിതത്തിലെ സംഭവ പരിണാമങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കാവുന്നവയാണ്. What I am trying to do here today is to assure you എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, that no matter where you are in your ministerial journey, there is plenty of work to do. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഉള്ളവരാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേശിച്ചവരാണോ എന്നുള്ളതല്ല, നിങ്ങൾ ഏത് സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം വേലകൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. Some of you have already been assigned. നിങ്ങൾ ചിലർ ഒരുപക്ഷെ സുവിശേഷ വേലയുടെ ദൗത്യം സ്വീകരിച്ചവരാകാം. Others of you might have been assured. നിങ്ങളിൽ പലരും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ അങ്ങനെ ഒരു നിയോഗം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ളവരുമായിരിക്കാം. By those in charge that there is work for you to do. ഒരുപക്ഷെ ചുമതലാ സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ ഒരു നിയോഗമുണ്ട് എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളവരുമായിരിക്കാം. And there may be others of you here today
ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ മറ്റു ചിലർ still wrestling with God's claim and call upon your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശവാദത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അതിനൊരു ഉത്തരം കിട്ടാതെ ഇരിക്കുന്നവരുമാകാം. Wherever you are in your journey, നിങ്ങളുടെ ഈ ആത്മീയ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എങ്കിലും don't worry about it. അതിനെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. I have come with good news. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു സുവാർത്ത പറയാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. There is plenty of work to do. ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഒരുപാട് ജോലികൾ നമുക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ടുണ്ട്. Whether you hear a call to ministry, ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിയോഗം, ഒരു വിളി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? or seek to work in some kind of para-church movement, ഏതെങ്കിലും സമാന്തര സഭാ സംഘടനകളിലോ വല്ലോ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? or an evangelistic association, ഏതെങ്കിലും സുവിശേഷ സംഘടനകളോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ? or a foundation or NGO, ഏതെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനത്തിലോ ഒരു സർക്കാരേതര സേവന സംഘടനയിലോ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ, NGOയിലോ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ? there is plenty of work for you to do. എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. What keeps us from embracing this passage about the harvest in faith? കൊയ്ത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു പ്രത്യേക വേദഭാഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസത്തിൽ സ്വീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് തടസ്സമാകുന്നത്? എന്താണ് നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത്? Maybe it is the harvest imagery that we find difficult to grasp. ഒരുപക്ഷെ കൊയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതീകം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതാകാം നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത്. So many of us live in cities and suburbs now as opposed to rural areas. നഗര പ്രാന്തങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വിട്ട് വന്ന് പാർക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ. Maybe we need to change the imagery. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രതീകം മാറ്റി പറയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം. I read a study from a few years ago കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനൊരു പഠനത്തിലൂടെ പോയി പഠനം വായിച്ചു. that said people were flocking to the urban areas. ആളുകൾ ഗ്രാമങ്ങളെ വിട്ട് നഗരങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു പഠനമാണ് അവിടെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത്. And leaving the rural places in India. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ട് നഗരങ്ങളിലേക്കും നഗരപ്രാന്തങ്ങളിലേക്കും വന്ന് പാർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ്. If that is still true, അത് ഇപ്പോഴും ശരിയാണ് എങ്കിൽ maybe we need a new metaphor to bring home the truth of what the Lord is attempting to convey. ഇവിടെ കൊയ്ത്ത് എന്ന ആ ഒരു പ്രതീകത്തിലൂടെ കർത്താവ് സംവേദനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച സന്ദേശം ഇന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മെറ്റഫോർ, മറ്റൊരു പ്രതീകം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കാം. Maybe the agrarian metaphors no longer speak to people like they used to. അതായത് കാർഷിക പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള പ്രതീകങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. Maybe we need a sports metaphor. ഒരു പക്ഷേ കായിക രംഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു പ്രതീകം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളോട് സംവേദനം നടത്തുമായിരിക്കാം. For example, ഉദാഹരണത്തിന് this cricket game is winnable. നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഈ കളി നമ്മൾ ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. But the players are few. എന്നാൽ കളിക്കാർ പോരാ. Therefore, ask the coach to send forth more good players. അതുകൊണ്ട് കോച്ചിനോട് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല കളിക്കാരെ ഇങ്ങോട്ട് നിയോഗിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടണം എന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി പറയാമായിരിക്കും. On to the field to play. കായിക ഫീൽഡിൽ കളിക്കുന്നതിനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ മിടുക്കന്മാരായ കളിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. Maybe we need a metaphor out of the familiarity of city life. നഗരജീവിതത്തിൻ്റെ പരിചയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതീകം ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒരു പക്ഷേ നല്ലതായിരിക്കാം. For example, ഉദാഹരണത്തിന് this burning house is on fire and will be consumed by the flames. ഇപ്പോൾ ഈ വീടിന് തീ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഇത് പെട്ടെന്ന് കത്തി കരിഞ്ഞു പോകും.
We need more firemen to help us put out the fire. അതുകൊണ്ട് ഈ തീ അണയ്ക്കുന്നതിന് അഗ്നിശമന പ്രവർത്തകരെ കൂടുതലായി അയക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതീകം ഉപയോഗിക്കാമായിരിക്കും. We need more good firefighters. അതെ, നമുക്ക് കൂടുതൽ അഗ്നിശമന പ്രവർത്തകരെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതീകം ഒരു പക്ഷേ ഇതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാമായിരിക്കും. Therefore, ask the captain of the fire station to send more fighters to put out the fire. ഫയർ സ്റ്റേഷൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനോട് കൂടുതൽ അഗ്നിശമന പ്രവർത്തകരെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണം എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ മൊഴിമാറ്റം നടത്താമായിരിക്കാം. Maybe we need new metaphors in our day and age. നമ്മുടെ കാലത്തിന് യോജിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പുതിയ പ്രതീകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ ആവശ്യമായിരിക്കാം. And what is the harvest? എന്താണ് ഈ കൊയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? I take it to be that great gathering of souls who still need to hear about Jesus. യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ ഇനിയും ആവശ്യമുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനതതികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതീകമാണ് ഈ കൊയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. That great throng of people who are waiting for someone to speak to them about the saving power of Jesus Christ. യേശു കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷിക്കുന്ന ശക്തിയെക്കുറിച്ച് തങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനസഞ്ചയങ്ങളെ ആയിരിക്കാം ഈ കൊയ്ത്ത് എന്ന പ്രതീകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. But in order to do this, we will need a good understanding of who the harvest belongs to. എന്നാൽ അത് സാധ്യമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊയ്ത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. God is the Lord of the harvest. ഈ കൊയ്ത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ദൈവമാണ്. Not only is God the owner, but he is the one who controls the entire management. ദൈവം ഈ കൊയ്ത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, കൊയ്ത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയ മുഴുവനും സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതും ദൈവം തന്നെയാണ്. God has put the harvest and ingathering in the hands of Jesus. ഈ കൊയ്ത്തും ഫലശേഖരണവും യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. It is his great mission to bring the harvest, and we are workers together with God. പ്രിയരെ, ഈ കൊയ്ത്ത് എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജോലിയാണ്. അതിലേക്ക് വേലക്കാരെ വിളിച്ചാക്കുന്നത് യേശു കർത്താവിൻ്റെ വലിയ ദൗത്യമാണ്, യേശു കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. There is plenty of work to do. അതെ, നമുക്ക് ധാരാളം ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാനുണ്ട്. The time is short. സമയം വളരെ പരിമിതമാണ്. Not necessarily because life is short, but because the kingdom of God is at hand. നമ്മുടെ ആയുസ് വളരെ നാലുവിരൽ നീളമുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല, പിന്നെയോ ദൈവരാജ്യം സമീപമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സമയം ചുരുക്കമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. By kingdom of God, I mean the rule and reign of God upon the earth. ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണവും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മേൽ സ്ഥാപിതമാകുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The rule and reign of God is upon us. ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണവും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മേൽ, നമ്മുടെ മേൽ എപ്പോൾ സ്ഥാപിതമാകുമോ അതാണ് ദൈവരാജ്യം. The time is ripe for the ingathering of souls into the kingdom. ഈ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ആത്മാക്കളെ ചേർക്കുന്നതിനുള്ള സമയം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിരിക്കുകയാണ്. The time is right for the gathering of seekers after God. ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. The time is right for those who are receptive to the inbreaking activity of God. ദൈവത്തിൻ്റെ ഉൾപ്രവേശത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ്, കൊയ്ത്തിൻ്റെ സമയമാണ് ഇപ്പോൾ. The time is ripe for the harvesting of all those in whom the work of God's grace succeeds. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ പ്രവർത്തനം വിജയിക്കുന്ന ആളുകളെ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണ് നാം ഇപ്പോൾ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ സമയം. Bishop Swarup preached about Jonah. ഇന്ന് ബിഷപ്പ് സ്വരൂപ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് യോന പ്രവാചകനെ കുറിച്ചാണ്. Asleep in the hull of the ship.
കപ്പലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഇറങ്ങിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങിയ യോനയെക്കുറിച്ച്. Trying to get away from God. ദൈവത്തിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്ത് ഓടിപ്പോകാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളാണ് യോന. Some of us are like Jonah, നമ്മിൽ ചിലരെങ്കിലും യോനയെ പോലെയാണ്. sleeping the sleep of disobedience. അനുസരണക്കേടിൻ്റെ നിദ്രയിലായിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മിൽ പലരും. While the work of God goes lacking. അങ്ങനെ അനുസരണക്കേടിൻ്റെ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ഈ ലോകത്തിൽ നിറവേറപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. Granted, it does not always happen as you expected. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ പലപ്പോഴും ഈ വേല സഫലമാകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോഴും, Or come as you had hoped. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അത് നിറവേറപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴും, But there is work to do. അപ്പോഴും നമുക്ക് ചില ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാനായിട്ടുണ്ട്. A dear colleague of mine on the Princeton faculty പ്രിൻസ്റ്റൺ തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ അധ്യാപക വൃന്ദത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ told me that many years ago when he first graduated from seminary, അദ്ദേഹം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് ബിരുദധാരിയാകുന്ന സമയത്ത് he felt pretty smug and secure. അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ സുരക്ഷിതമാണ് എന്നൊരു ബോധ്യവും സന്തോഷവുമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. Because he knew exactly where he was going. അതായത് അദ്ദേഹം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ നിശ്ചയം ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. A church had called him before he graduated. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിരുദദാനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ സഭ അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു. He already had his assignment in hand. തനിക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള നിയോഗം തൻ്റെ ബിരുദ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരാളാണ്. The day he walked across the stage to receive his degree. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ബിരുദം സ്വീകരിക്കുവാനായി സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്ന ആ ദിവസം. But it was not to last long. എന്നാൽ ഈ സന്തോഷമൊന്നും അധികകാലം നീണ്ടു നിന്നില്ല. For within a year of going to this ideal assignment, വളരെ നല്ലത് എന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരുന്ന ഈ ഒരു ദൗത്യം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തതിന് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ that church fired him and sent him packing. ആ സഭ അദ്ദേഹത്തെ പിരിച്ചുവിട്ടു. The work does not always unfold as you had planned or hoped. പ്രിയരെ, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയും ആസൂത്രണം ചെയ്തതുപോലെയും പലപ്പോഴും ഈ വേല നിറവേറപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല. A graduate of the seminary where I served for almost 30 years. ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത സെമിനാരിയിൽ 30 വർഷത്തോളം ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത സെമിനാരിയിലെ ഒരു ബിരുദധാരി wrote and told me some time ago കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തിലൂടെ എനിക്ക് എഴുതി that after many years of toiling, പല വർഷങ്ങളിലെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ശേഷം his church was beginning to show some signs of life. ജീവൻ്റെ ചില തുടിപ്പുകളും മുകുളങ്ങളും എൻ്റെ സഭയിൽ കണ്ടു തുടങ്ങി എന്നാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് എഴുതിയത്. He said there was a long stretch there when no one was added to the church. കഴിഞ്ഞ കുറേയേറെ വർഷങ്ങളായി ആ സഭയുടെ അംഗത്വത്തിലേക്ക് ഒരാൾ പോലും കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. He said on some Sundays there were only 2 people in attendance. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പള്ളിയിലെ ചില ഞായറാഴ്ചകളിലെ ആരാധനകളിൽ ഞങ്ങൾ 2 പേര് മാത്രമേ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. Him and his wife. അത് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നിയുമാണ്. He told me his ministry had been full of disappointments and discouragements. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഒരുപാട് നിരാശയുടെയും ഒരുപാട് പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിരാശപ്പെടുത്തലിൻ്റേതുമായിരുന്നു എന്ന്. But he had remained faithful, for he was certain that's where God wanted him to work. എന്നാൽ ദൈവം തന്നെ അവിടെയാണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ വേലയിൽ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ തുടർന്നു. In recent years he told me things were looking up. എന്നാൽ സമീപ വർഷങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചമായി വരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത്. And now he had over 50 people on the membership roll. ഇപ്പോൾ ആ ഇടവകയിൽ ഏതാണ്ട് 50-ൽ പരം ആളുകൾ അംഗത്വ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത്. The work was not always easy, but he had plenty of work to do. പ്രിയരെ, ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ എല്ലായ്പ്പോഴും ആയാസരഹിതമല്ല. എന്നാൽ
ഒരുപാട് ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാനായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. It is the Lord's harvest, and when we remember that, ഇത് കർത്താവിൻ്റെ കൊയ്ത്താണ് എന്ന് നാം ഓർക്കുമ്പോൾ it can help us through the tough times. നമ്മുടെ സംഘർഷ സമയങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ കഠിന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിനകത്തൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ആ ഓർമ്മ നമ്മെ സഹായിക്കും, ശക്തീകരിക്കും. This is the Lord's harvest. ഇത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ, നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കൊയ്ത്താണ്. This is His work. ഇത് കർത്താവിൻ്റെ വേലയാണ്. Together we are partners with God. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനോട് കൂടെ സഖികളായി, അവൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായിരിക്കുകയാണ്. When I was a young pastor in Texas, ഞാൻ ടെക്സസിൽ ഒരു യൗവനക്കാരനായ പട്ടക്കാരനായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ I had a woman to join the church where I served. ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത പള്ളിയിൽ ഒരു വനിത. She was a hard worker and faithful in her service. എപ്പോഴും കഠിനാധ്വാനിയും തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം വളരെ വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുമായിരുന്നു ആ സ്ത്രീരത്നം. All of a sudden she stopped coming to church and I didn't see her anymore. എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവർ പള്ളിയിൽ വരുന്നത് നിർത്തി. ഞാൻ അവരെ കുറേ കാലത്തേക്ക് കണ്ടില്ല. One day I saw her at the grocery store. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഈ പലവ്യഞ്ജന കടയിൽ വെച്ച് ഞാൻ അവരെ കണ്ടു. And I said to her, ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, I haven't seen you in church in some time. കുറേ നാളായല്ലോ പള്ളിയിൽ കണ്ടിട്ട്. She said to me, അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു, well, Pastor, one day when you were calling the names of people who had been helpful, അച്ചോ, കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് അങ്ങ് പള്ളിയിലെ ശുശ്രൂഷകളിലൊക്കെ വളരെ സഹായികളായിട്ടുള്ളവരുടെ പേരുകൾ വിളിച്ച നേരത്ത്, people who had been helpful with the church work, സഭയുടെ ഇടവകയുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ വളരെ സഹായികളായി എന്ന് അങ്ങ് ചിന്തിച്ച ചിലരുടെ പേരുകൾ വിളിച്ച സമയത്ത്, she said, you did not call my name. അങ്ങ് എൻ്റെ പേര് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല, എന്നെ വിളിച്ചുമില്ല, എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല. So she said, if that church doesn't appreciate my work, എൻ്റെ വേലകളെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു ഇടവകയിൽ I will just stop going. ഞാൻ പോകുന്നത് അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് എന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞു. She failed to recognize that this is the Lord's harvest. ഇത് കർത്താവിൻ്റെ കൊയ്ത്താണ് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് അവർക്കില്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. You want to hear the Lord say, well done. നന്ന് വിശ്വസ്തനായ ദാസന് നന്നായി എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുവാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം. Good and faithful servant. നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ. It's all right if the pastor says it. പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ അതൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. But pastors are human. എന്നാൽ പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാരെന്ന് പറയുന്നവരും മനുഷ്യരാണല്ലോ. And sometimes they forget to call certain names. ഒരു പക്ഷേ ചില പേരുകളൊക്കെ അവർ മറന്നുപോകാം, വിട്ടുപോകാം. But that's not important. എന്നാൽ അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമല്ല. One day you want to hear the Lord say, well done, good and faithful servant. ഒരു നാളിൽ കർത്താവ് പറയണം, നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ എന്ന്. അതാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത്. This is the Lord's work. ഇത് കർത്താവിൻ്റെ വേലയാണ്. You cannot care so much about who gets the credit. ആർക്കാണ് അംഗീകാരം കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല. It is the Lord's harvest. ഇത് കർത്താവിൻ്റെ കൊയ്ത്താണ്. And we are all to pitch in and help. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ സഹായികളാകത്തക്കവണ്ണം നമ്മളെ തന്നെ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് ആവശ്യം. You cannot fret over who gets the credit and who does not. ആർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുന്നു, ആർക്ക് അഭിനന്ദനം കിട്ടുന്നു, ആർക്ക് കിട്ടാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊരു വിഷയമല്ല. In Philippians 1 verses 15 through 18. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 15 മുതൽ 18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ Paul mentions that while he was imprisoned, some people were preaching Christ. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തടവിലായിരുന്ന സമയത്ത് ചില ആളുകൾ കർത്താവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. You want to read it? Yes, I can. Okay, you go ahead. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 15 മുതൽ 18 വരെ. ചിലർ ക്രിസ്തുവിനെ അസൂയയും പിണക്കവും നിമിത്തം പ്രസംഗിക്കുന്നു.
ചിലരോ നല്ല മനസ്സോടെ തന്നെ അവർ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രതിവാദത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ട് അത് സ്നേഹത്താൽ ചെയ്യുന്നു. മറ്റവരോ എൻ്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ എനിക്ക് ക്ലേശം വരുത്തുവാൻ ഭാവിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മലതയോടെയല്ല ശാഠ്യത്താലത്രേ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്ത്? നാട്യമായിട്ടോ പരമാർത്ഥമായിട്ടോ ഏത് വിധമായാലും ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലോ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു, ഇനിയും സന്തോഷിക്കും. They were preaching Christ out of envy and strife. അവര് ശാഠ്യത്താലും അസൂയയാലുമാണ് കർത്താവിനെ പ്രസംഗിച്ചത്. Aiming to cause him distress in his confinement. തടവിലായിരിക്കുന്ന പൗലോസിന് മാനസിക പ്രയാസം ഉണ്ടാകത്തക്ക തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാകണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെയാണ് അവർ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചത്. But Paul rejoiced that Christ was still preached. എന്നാൽ പൗലോസിൻ്റെ സന്തോഷം അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ക്രിസ്തുവിനെയാണല്ലോ അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. Even though they were preaching for the wrong reasons. അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് തെറ്റായ ലക്ഷ്യങ്ങളോടുകൂടെ ആണെങ്കിൽ പോലും And doing it out of envy and strife. അത് അസൂയ കൊണ്ടും പിണക്കം കൊണ്ടുമാണ് അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എങ്കിലും It did not matter to Paul as long as God got the glory. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ലഭിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം തനിക്ക് വിഷമമുണ്ടായോ എന്നുള്ളതൊന്നും പൗലോസിന് വിഷയമല്ല. My brothers and sisters, it does not matter who gets the credit. എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ആർക്കാണ് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. As long as Christ is proclaimed and the work of the harvest goes forward. കർത്താവ് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ കൊയ്ത്ത് ധാരാളമുണ്ട്, അത് ചെയ്യണം എന്നാണ്. May I also say that it's not a competition amongst the workers. പ്രിയരെ, ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ, ഈ കൊയ്ത്തിൻ്റെ വേല എന്ന് പറയുന്നത് വേലക്കാർ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന് വഴിവെക്കുന്നതല്ല. Since the harvest belongs to God. ഈ കൊയ്ത്ത് ദൈവത്തിൻ്റേതായതുകൊണ്ട് ഈ വേലക്കാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ മത്സരിക്കേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല. Mark 9:38. മാർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 38-ാമത്തെ വാക്യം It reads, ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. യോഹന്നാൻ അവനോട്, ഗുരു, ഒരുവൻ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. അവൻ നമ്മെ അനുഗമിക്കായകയാൽ ഞങ്ങൾ അവനെ വിരോധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് യേശു പറഞ്ഞത്, അവനെ വിരോധിക്കരുത്. എൻ്റെ നാമത്തിലൊരു വീര്യപ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് വേഗത്തിൽ എന്നെ ദുഷിച്ചു പറയുവാൻ കഴിയുന്നവൻ ആരുമില്ല. നമുക്ക് പ്രതികൂലമല്ലാത്തവൻ നമുക്ക് അനുകൂലമല്ലോ. We saw one casting out devils, they said. ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ പറഞ്ഞത്, മറ്റൊരുത്തൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്നാണ്. In your name, and we tried to stop him. നിന്റെ നാമത്തിൽ അയാൾ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ അവനെ നിരോധിച്ചു. Because he was not following us. അവൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവനല്ലായകയാലാണ് ഞങ്ങൾ അവനെ നിരോധിച്ചത്. But Jesus said, do not stop him. എന്നാൽ യേശു അവരോട് പറയുന്നു, അവനെ നിരോധിക്കരുത്, അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്. For no one works a miracle in my name. എൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുവന് And soon afterwards speaks evil of me. പിന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ തിന്മ പറയുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ലല്ലോ എന്നാണ് കർത്താവോട് പറയുന്നത്. Whoever is not against us is for us. നമുക്ക് പ്രതികൂലമല്ലാത്തവൻ നമുക്ക് അനുകൂലമാണ്. It's not a competition. അതൊരു മത്സരമല്ല പ്രിയരെ. The important thing is that the gospel of Jesus Christ is proclaimed. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. We have a saying in my black church, I hope it translates. ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ, ഞങ്ങളുടെ കറുത്ത വംശക്കാരുടെ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്. God can hit a straight lick. ദൈവത്തിന് വളരെ നേരെ എറിയുവാനായിട്ട് കഴിയും. With a crooked stick. അതൊരു പക്ഷേ ഒരു വളഞ്ഞ വടിയാണെങ്കിൽ പോലും, ഉപകരണം മോശമാണെങ്കിൽ പോലും കർത്താവിന് അത് ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാണ്. God can hit right where God needs to hit. എപ്പോഴെങ്കിലും കർത്താവിന്
ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഏത് മുഖാന്തരത്തിലൂടെയും കർത്താവിന് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും. Even if the instrument he is using is crooked. ഒരു പക്ഷേ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം അല്പം ദുഷ്ടതയും വളവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ പോലും അവനെയും കർത്താവിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. If God can use a crooked stick, പ്രിയരെ, ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ ഒരു വടിയെ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ God can use a crooked preacher. ദൈവത്തിന് ദുഷ്ടതയുള്ള ഒരു പ്രസംഗകനെയും തൻ്റെ നാമമഹത്വത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുമല്ലോ. All right, we are workers together with God. പ്രിയരെ, നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ സഹപ്രവർത്തകരാണ്. We are all on the same team. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേ സംഘത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളാണ്. We are not trying to outdo one another. വേറൊരാളിനേക്കാൾ മെച്ചമായി ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മത്സരഭാവം ഇതിനകത്തില്ല. In the Baptist convention in which I grew up in Texas, ഞാൻ ടെക്സാസിൽ വളർന്നു വന്ന ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭയിൽ we would meet in a different part of the state every year. എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി യോഗങ്ങൾ കൂടാറുണ്ട്. And Texas is a big state. അമേരിക്കയിൽ ടെക്സസ് എന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. It is 840 miles wide, which is 1,352 kilometers. 840 മൈലുകളിൽ കൂടുതൽ വീതിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണത്. ഏതാണ്ട് 1300 എന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അത്രയും കിലോമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. Big state. അതൊരു വലിയ സംസ്ഥാനമാണ്. And we would meet in a different part of that state every year. ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ശുശ്രൂഷകർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന പതിവുണ്ട്. Each year we met, there was an elderly preacher named Reverend Henry Gandy. ഹെൻറി ഗാൻഡി എന്ന പേരുള്ള ഒരു വയോധികനായ പ്രസംഗകൻ, സുവിശേഷകൻ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. No matter which city we were meeting in, he would go out looking for lost men and women. ഏത് സ്ഥലത്ത് മീറ്റിംഗ് കൂടിയാലും ആ മീറ്റിങ്ങിന് ഇടവേളകളിൽ അദ്ദേഹം പുറത്തുപോയി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നവരെ അന്വേഷിച്ചു പോകുമായിരുന്നു. He would go into the bars and clubs and night spots. ബാറുകളിലും ക്ലബ്ബുകളിലും നിശാജീവിതത്തിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ അദ്ദേഹം പോയി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആത്മാക്കളെ തേടുമായിരുന്നു. Looking for people to whom he could witness about Jesus. അവരോട് രക്ഷിക്കുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അവരെയൊക്കെ തേടിപ്പോയത്. And every year without fail, എല്ലാ വർഷവും മാറ്റമില്ലാതെ he would report to the convention on evangelism night. ഇവാഞ്ചലിസം രാത്രികളുടെ ആ കൺവെൻഷൻ്റെ പ്രത്യേക ദിവസത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രസ്താവിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ. By standing in our midst, ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് on evangelism night, ഈ ശുശ്രൂഷകളെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷ വേലയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആ രാത്രിയിൽ he would hold up one finger. അദ്ദേഹം ഒരു വിരലിങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും. And he would say, Brother President, I brought one to Christ. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ്, ഞാൻ ഒരാളിനെ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. Every year he'd stand on evangelism night and say, Brother President, I brought one. എല്ലാ വർഷവും ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിവാണ്. ഒരാളിനെയെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ആ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. He did not say, I brought 10. ഞാൻ 10 പേരെ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയില്ല. He did not say, I brought 100. 100 പേരെ കൊണ്ടുവന്നൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശമില്ല. He did not say, I brought 1,000. ഞാൻ 1000 കൊണ്ടുവന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയില്ല. He would stand on the floor on evangelism night and say, Brother President, I brought one. സുവിശേഷ പ്രവർത്തകരുടെ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറയും, പ്രസിഡന്റ്, മിസ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ്, ഞാൻ ഒരാളിനെ കർത്താവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന്. And I wondered this afternoon, what we could do for the harvest. പ്രിയരെ, ഈ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഈ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? If every one of us could say, ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ, each time the Maraman convention meets,
മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ ഇവിടെ കൂടി വരുന്ന ഓരോ വർഷവും ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, if each of us could stand at the missionary hour ഈ മിഷണറി യോഗത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് and say, Metropolitan, മെട്രോപൊളിറ്റ തിരുമേനി, I brought one. ഞാൻ ഒരാളിനെ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, I brought one. ഞാൻ ഒരാളിനെ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് നേടിയിട്ടുണ്ട്. We work together for the advancement of God's kingdom on earth. ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുലർച്ചയ്ക്കും അതിൻ്റെ വിസ്തൃതിക്കും വേണ്ടി പ്രിയരെ, ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. I hope you will bear this personal note from me. ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ വ്യക്തിപരമായി പറയുന്ന ഒരു പരാമർശം നിങ്ങൾ സഹിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. I told you before that I grew up poor and I'm not ashamed of that. ഞാൻ ഒരു ദരിദ്രബാലനായിട്ടാണ് വളർന്നു വന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല. Because if I were ashamed of that, I would be ashamed of my parents. എൻ്റെ ബാല്യത്തിലെ ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ലജ്ജിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ചും ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നവനാകുമല്ലോ. And I am not ashamed of them. ഞാൻ അവരെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. I love both of them in their graves. ഇന്ന് അവർ ശവക്കല്ലറയിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് എങ്കിലും ഞാൻ അവരെക്കുറിച്ച് വളരെ അഭിമാനബോധമുള്ളവനാണ്. They were hard-working people who gave us a home. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭവനം നൽകി തന്ന കഠിനാധ്വാനികളായ ആളുകളായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ. It was a home of love. അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂടാരമായിരുന്നു. Where they raised us in the Christian faith. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന മാതാപിതാക്കളായിരുന്നു എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ. And because of them, I felt the call of God early in my life. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് തൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നെ വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായത് അവർ മുഖാന്തരമാണ്, എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ മുഖാന്തരമാണ്. When God's call came upon my life, ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വിളി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോൾ I was worried that God wouldn't have anything for me to do. എന്നെക്കൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചെടുക്കാനാണ്, എന്നെക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ അതിശയിച്ചിട്ടുണ്ട്. I grew up around people who were so much more talented than me. എന്നേക്കാൾ സാധ്യതകളും കഴിവുകളുമുള്ള ആളുകളുടെ മധ്യത്തിലാണ് ഞാൻ വളർന്നു വന്നത്. And they seemed to have so much more to offer God than me. എന്നേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് അർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ അവരിലൊക്കെ കഴിവുകളും സാധ്യതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. I remember when the Lord called me to preach in that small town of Corpus Christi, Texas. ടെക്സാസിലെ കോർപ്പസ് ക്രിസ്റ്റി ടൗണിൽ ഉള്ള പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിക്കുവാനായി ദൈവം എന്നെ വിളിച്ച സന്ദർഭം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. I could not see beyond the city limits of that little small town. ആ ചെറിയ പട്ടണത്തിൻ്റെ അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കാനോ കാണാനോ എനിക്കന്ന് കഴിയുമായിരുന്ന ആളല്ല. In that day when you felt the call of God upon your life, ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്ന ദിവസം you had to make it known to the senior pastor. ഞങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടവക ശുശ്രൂഷകനോട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പോയി പറയേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. And then he guided you in the proper way to come before the congregation. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇടവക സമൂഹത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. To announce your call, ഇങ്ങനെ ദൈവം ഇന്നാരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കണം. and give your first trial sermon. അങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മാതൃക, ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രസംഗം, ആ പ്രസംഗം ഒരു വിലയിരുത്തൽ പ്രസംഗമായി നടത്തത്തക്കവണ്ണമുള്ള അവസരം ആ വിളി കേട്ട ആളിന് നൽകുകയും ചെയ്യും. When I met with the pastor, he questioned me intently. ഞാൻ ആ മുതിർന്ന ഞങ്ങളുടെ ഇടവക ശുശ്രൂഷനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ വളരെ തീക്ഷ്ണമായി ചോദ്യം ചെയ്തു. To make sure I understood the life of ministry. ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ജീവിതം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. I was a 19-year-old boy. ഞാനന്ന് 19 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു. And that senior pastor wanted to be sure that I knew what I was doing. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഈ വിളി കേട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായ തരത്തിൽ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് ആ വയോധികനായ പട്ടക്കാരൻ അന്ന്
തീർച്ചയായും നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. We talked for several hours. പല മണിക്കൂറുകൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് സംസാരിച്ചു. And then he told me to go home and pray for a week. ഒരാഴ്ചക്കാലം വീട്ടിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. And he said, if the devil doesn't stop you, എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പിശാച് ഒരിക്കലും നിന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്. then come back and we'll talk some more. ഒരാഴ്ചത്തെ പ്രാർത്ഥന അനുഭവത്തിന് ശേഷം നീ മടങ്ങി വരിക, അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം. After a week, I went back. ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ മടങ്ങിച്ചെന്നു. And he told me to open the Bible and read from the first chapter of Jeremiah. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, യെരമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം എടുത്ത് വായിക്കുവാൻ. I read in part. Now the word of the Lord came unto me saying. യെരമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി എൻ്റെ മേൽ വന്നു. Before I formed you in the womb. ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നീ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് I knew you. ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞു. Before you were born. നീ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് I consecrated you. ഞാൻ നിന്നെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതാണ്. I appointed you a prophet unto the nations. ജനതകൾക്ക് പ്രയോജനകരമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിന്നെ നിയമിക്കുകയാണ്. He stopped there and he said to me. അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, Cleophas, do you know one day you are going to preach to the nations? ക്ലിയോഫസ്, നിനക്കറിയാമോ നീ ഒരു നാളിൽ ലോക ജനതകളോട് പ്രസംഗിക്കാൻ പോവുകയാണ്. One day you will preach in far away places. വളരെ വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും നീ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു. And please bear with me because I'm almost through. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞു തീരാറായി. നിങ്ങൾ അല്പസമയം കൂടെ ക്ഷമിക്കണം. In time I was blessed to attend Princeton Seminary. പ്രിൻസ്റ്റൺ സെമിനാരിയിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുവാനുള്ള നിയോഗവും ഭാഗ്യവും എനിക്കുണ്ടായപ്പോൾ This poor little old black boy from Corpus Christi, Texas. ടെക്സസിലെ കോപ്പർ ക്രിസ്റ്റി എന്നുള്ള ഒരു കറുത്ത യൗവനക്കാരനെ അവരൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നിന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. While at Princeton one morning I met V.S. Varghese. എന്നാൽ പ്രിൻസ്റ്റൺ സെമിനാരിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ V.S. വർഗീസ് എന്ന ആളിനെ കണ്ടു. Now a retired principal at one of your very fine seminaries. നമ്മുടെ സെമിനാരിയുടെ പ്രിൻസിപ്പലായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് വിരമിച്ച V.S. വർഗീസ് അച്ഛനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പരാമർശിക്കുന്നത്. After hearing me preach in chapel one day. ഒരു ദിവസം ഞാൻ പ്രിൻസ്റ്റൺ സെമിനാരിയിലെ ചാപ്പലിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടതിന് ശേഷം He came up to me and he said, we would like to invite you to come to India. താങ്കൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I said, come to India? ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കാനോ? He said, yes, but you have to preach before the bishops before they invite you. എന്നാൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ തിരുമേനിമാരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളവരിടത്ത് താങ്കൾ പ്രസംഗിക്കണം. He said, go to Houston and preach at one of our conferences and hopefully the bishops will invite you. ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ നടക്കുന്ന കോൺഫറൻസിൽ താങ്കൾ പോകണം, അവിടെ തിരുമേനി ഉണ്ടാവും, അദ്ദേഹം പ്രസംഗം കേൾക്കും. ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രസംഗിക്കാനായി തിരുമേനി ക്ഷണിക്കും. They will invite you to be one of the speakers at the Maraman convention. മരാമൻ കൺവെൻഷനിൽ വചന ശുശ്രൂഷ നടത്തുവാൻ അവർ താങ്കളെ വിളിക്കും എന്ന് എനിക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട്. I went home that day. ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി. And I thought about what my senior pastor told me those many years ago. വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ പള്ളിയിലെ ആ മുതിർന്ന പട്ടക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാചകം ഞാൻ അപ്പോൾ ഓർത്തു. When he had me to read from the book of Jeremiah. അന്ന് എന്നോട് യെരമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുവാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, I must confess I did not believe my pastor. പ്രിയരെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് കുമ്പസാരിക്കട്ടെ. അന്ന് ആ പട്ടക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അന്നേരം വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല പൂർണ്ണമായും. When he said to that 19-year-old boy that one day you will preach in faraway places. കേവലം 19 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് അന്ന് ആ വയോധികനായ പട്ടക്കാരൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഇനിയും വിദൂര രാജ്യങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കും, പ്രസംഗിക്കുമെന്ന്. But in his wisdom he knew that the harvest was plentiful and the laborers few.
അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്ന ദൈവിക പരിജ്ഞാനത്തിൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു, കൊയ്ത്ത് വളരെ ഉണ്ട്, വേലക്കാരോ ചുരുക്കം എന്ന്. When he said to me, far away places, അദ്ദേഹം അന്ന് എന്നോട് വളരെ വിദൂര രാജ്യങ്ങളിലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ I had hardly left the city limits of Corpus Christi. കോപ്പർ ക്രിസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നും ദൂരെ എങ്ങും ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. I had never been out of the state of Texas. ടെക്സാസിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള കാലമായിരുന്നില്ല അത്. I had never ridden on a train or an airplane. ഞാൻ ഒരു ട്രെയിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിമാനത്തിലോ അന്ന് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. But he said to me, അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എന്നോട് പറയുന്ന കാലത്ത്, God is calling you to preach to the nations. എന്നാൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ദൈവം നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് വിദൂര രാജ്യങ്ങളിൽ ജനതകളോട് സുവിശേഷം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. I'm through today. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. To all the ministers who hear my voice today, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകരെ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഭാ ശുശ്രൂഷകരെ, കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നവരെ, I say give your life to God. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. And he will use you in ways you cannot begin to see. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ എടുത്തുപയോഗിക്കുവാൻ ഈ ദൈവത്തിന് കഴിയും. I'm so glad that God used me in his service. എന്നെ കർത്താവ് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. I brought nothing special, എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിവുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല, but a willing heart and a mind fixed on doing God's will. എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മനസ്സും ചിന്തയും ഹൃദയവും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ദൈവം എനിക്ക് തന്ന പ്രത്യേക വരം. Do not worry. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിച്ചു പോകരുത്. If God calls you, ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ God has something for you to do. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ചില ശുശ്രൂഷകളെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. The Bible is true. വേദപുസ്തകം സത്യമാണ്. The harvest is plentiful, അതെ, കൊയ്ത്ത് വളരെയുണ്ട്, but the laborers are few. വേലക്കാരോ ചുരുക്കം. And the people of God said, Amen. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോട് ആമേൻ എന്ന് പറയാം. ആമേൻ.